सहज सुभाए। दर्शन बरसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसमधि नोरे हरसों कुरसों चटिया। डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पहला। अलख अपार अगम गोचर ना तिस काल ना कर्मा। जात अजात अजोनि संभो ना तिस भाओ ना परमा। साचे सचियार विटो कुर्बान ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया। साचे शब्द निशान अलख अपार अगम गोचर ना तिस काल न कर्मा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सभाएमान हो रही गुरु की संगत। आप संगतां ने सतगुरां दे दरबार विच बैठ के सतगुरां दी गुरबाणी दे कीर्तन शब्द सरवण कीते। इस वेले लड़ीवार गुरबाणी दी जो कथा आपां हर रोज़ सवेर वेले सरवण करदे हां। आओ कुछ समय वास्ते अपने मन के ध्यान नूं टकाइए। भावना नाल शरदा नाल सतगुरां दे जो बचन ने गुरबाणी दे अंदर तिन्हां नूं सरवण करिए। सतगुरु पातशाह महाराज जी किवें किरपा कर रहे ने। आओ सरवण करके लाह प्राप्त करिए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पहला। सोरठ राग दे अंदर पहले पातशाह गुरु नानक देव महाराज जी ये शब्द उपदेश बख्शदे ने। 597 अंग दे उपर ये शब्द महाराज जियां ने अंकित किया है। सो गुरु नानक साहब पातशाह जी इस शब्द नूं बख्शिश करन वाले हन। अलख अपार अगम गोचर ना तिस काल न कर्मा। पातशाह जी जग्यासू नूं निर्गुण ब्रह्म बारे दसदे भी निर्गुण ब्रह्म की है। सतगुरु फरमाउंदे ने वो परमात्मा अलख लखने तो रहत है। लखने तो रहत भावे है भी उसका अंत नहीं पाया जा सकता। जे कोई मनुख ये गल कहे ना कि मैं परमात्मा का अंत पावांगा, नहीं, वो अलख है, उसका अंत कोई नहीं है। दूजा वचन महाराज ने लिखिया अपार, फिर वो पारावार तो रहता है। उसका कोई हद बन्ना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो पारावार तो रहता उसनू अपार आख्या जाता। अगे वचन महाराज ने लिखिया अगम। अगम जिहड़ा मन की पहुँच तो परे होवे। असी इत्थे बैठे हाँ, साडा एक क्षण दे विच मन जिहड़ा है देश दे विच जिथे जिथे साडी रिश्तेदारी उत्थे पहुँच जाएगा। विदेश दे विच जिथे साडी रिश्तेदारी है एक क्षण दे विच मन उत्थे पहुँचेगा। उसे वेले ख्याल उत्थे चला जाएगा। इन्ना ये तेज दौड़न वाला मन है। पर महाराज कहन लगे इन्ना तेज दौड़न के बावजूद
ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਨੂ ਪਰਜੰਤਾ ਕਾਸੈ ਦੀਪ ਲੋ ਸੇ ਖੰਡਨੈ, ਗਸ਼ੇਣ ਨੈਣ ਪਾਰੇਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੋਚਰ, ਅਗੋਚਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਕੱਪੜਾ, ਬਸਤਰ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਭਾਂਡਾ, ਛਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਨਾਲ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਮੇਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਭੂਤ ਕਾਲ, ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ। ਭੂਤ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਾ, ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਮਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਖ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਗੋਚਰ, ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਮ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਕਾਲ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਾਤ ਜਾਤ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭੋ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਉ ਨ ਭਰਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਜਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਾਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ, ਮਨੂ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਵੰਡਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਵਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਆਹ ਜਾਤ ਇਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਆ ਨੀਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਤ ਅਜਾਤ, ਚੰਗੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਅਜਾਤ ਮਾੜੀ ਜਾਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜੂਨੀ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਪੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਓ ਨਾ ਭਰਮਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੈ। ਭਾਉ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਸਚਿਆਰ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਚਿਆਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਭਾਈ। ਸਾਚਾ ਸਚਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਿਸ ਰੂਪ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਰੇਖਿਆ, ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਪ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਪ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਾ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨਾ ਵਰਨ। ਵਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼। ਇਹ 4 ਵਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨਾ ਵਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੈਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਰੇਖਿਆ। ਰੇਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰੇਖਾ। ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰੇਖਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ 'ਤੇ ਰੇਖਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਲੈਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣੇ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਖਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 12-15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਸਿਆ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਟਾਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਈ ਇਹਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਰੇਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਤੇ ਮੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਖਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਨਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਖਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਜਨਮਿਆ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਓ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਬੜਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਖਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੇਖਾ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪਿਆ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਨਾ ਤਿਸ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਮ ਨਾ ਨਾਰੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਤ ਕਹੀਏ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਤਿਸ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਹਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਹਰ ਪਾਤ ਨੇਨ ਜੇ, रूप रंग हर देख पेव को कह न सकत के, अचल मूर्त अनुभव प्रकाश मितोज कह जय। कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गणिजय। ये गुरबाणी 10वें पातशाह के बचन है। परमात्मा का कोई माँ बाप है ही नहीं, तत है ना मत है ना जत है ना पत है। बाणी का बचन ना तत है कहिए ਉਹਦਾ कोई बाप है, तत है ना मत है ना कोई माँ है। महाराज कहन लगे ना तिस मात, ਉਹਨੂੰ जन्म देने वाली परमात्मा ਨੂੰ माँ है ही नहीं है। थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। उसनू थापिया बनाया किसी ने नहीं, ना किसी माँ ने जन्म दिता है, ना किसी बाप पिता ने उसनू पालिया। इत्थे ही बस नहीं, सुत बंधप ना। फिर परमात्मा का अगे कोई पुत्र भी नहीं है। जे वह माँ बाप नहीं है ना, परमात्मा फिर आप भी माँ बाप नहीं बनया, वह पुत्र कोई नहीं है। ना तिस सुत ते बंधप कहिए रिश्तेदार, परमात्मा का रिश्तेदार भी कोई नहीं है। दुनिया में असी रिश्तेदारी पालते हैं, अपने झूठे रिश्तेदार को भी सच्चा साबित करने का यत्न करीदा, अपने झूठे रिश्तेदार की भी मदद करीदी है। परमात्मा की रिश्तेदारी है ही नहीं किसी नाल। कई बार आप आख देंगे रब ये बड़ा नेड़े है, मेरे तो बड़ा दूर है, मैनू बड़ा दुख दिंदा, इनू बड़ा सुख दिंदा है। ये साडे मन का भरम है। परमात्मा का रिश्तेदार कोई है ही नहीं है। वो तो कर्मां का दुख तो सुख दिंदा है, जिवें दे कर्म उवें दा दुख सुख मिलता है। रिश्तेदारी उहदी किसी नाल नहीं है। तो सतगुरु पातशाह कहन लगे ना तिस काम ना नारी, ना उहदे विच काम चेष्टा है। काम क्रोध लोभ मोह ते हंकार, ये 5 वकार परमात्मा विच है ही नहीं। ते नारी कहिए इस्तरी, ना उहदी कोई वहुटी है, परमात्मा व्याया होया भी नहीं है। ना उहदी घरवाली है, ना वो किसी का पति है, ना उहदा माँ बाप है, ना कोई उहदा पुत्र है, ना कोई उहदा रिश्तेदार। वो परमात्मा इहो जिहा है जिहदा कोई अंग साक है ही नहीं है, रिश्तेदारी है ही नहीं है, ना उसका व्याह होया। ऐसा वो परमात्मा है, इहो जिहा उहदा रूप है। अकुल निरंजन अपर परंपर सगली जोत तुम्हारी। परमात्मा अकुल है, कुलां तो रहत। जिवें आपां कह दिंदे मेरे दादे दा ये नाम, परदादे दा ये नाम, साडी आ कुल है, साडा आ खानदान है। परमात्मा दी कोई खानदान है ही नहीं, कोई कुल है ही नहीं, ना कोई बाप, ना कोई दादा, ना कोई परदादा, ना कोई वंश, कुछ भी नहीं है। अकुल है, कुलां तो रहत। कोई उहदा है ही नहीं जिन्हें उसनू
बनाया होवे। अकुल निरंजन तो भाव होंदा निरंजन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैल कोई नहीं है। साड़ियाँ अखां बड़ियां सोहणियां लगदियां, इन्हां विच गिड्ड आउंदी है, मैल आउंदी है ना, धोनी पैंदी है अख, अखां विचों भी मैल आउंदी है। साड़ियाँ अखां बड़ियां सोहणियां ने, बड़ियां साफ ने, दुनिया असीं इहदे नाल वेखदे हां बड़ा साफ कच लाया रब ने, पर असल विच मैल ते इन्हां विच भी आउंदी है। साडे कन्नां विच मैल आउंदी है, मूँह विच मैल आउंदी है, शरीर दे हर अंग दे विचों मैल आउंदी है। परमात्मा निरंजन, उहदे विच मैल है ही नहीं, ना उहदियां अखां विच मैल है, ना उहदे कन्नां विच मैल आवेगी। वो निरंजन है माया दी। फिर सानू माया दी मैल लगी हुई है, असी माया दी मैल विच लिबड़े हुए। परमात्मा नू माया दी मैल भी नहीं है, माया दा मोह वो करदा ही नहीं है। सतगुरु पातशाह गुरु अंगद साहब महाराज जियां दे वड्डे पुत्र बाबा दातू जी एक वेले आई हुई माया ना गुरु घर गिणदे पे भी अज किन्नी आई है। माया गिण गिण के वो नोटां दी कालख हत्थां नूं लग गई। जदों हत्थां नूं कालख लग गई तो मूँह दे उपर खारिश होई, खुरक होई, तो बाबा दातू जियां ने उही हत्थ अपने मूँह दे उपर जदों मलिया ना खुरकण वास्ते, खारिश करन वास्ते, वो पोटियां दी मैल मूँह नूं भी लग गई। इधरों सतगुरां दा बुलावा आ गया। गुरु अंगद साहब जी ने बुलाया अपने पुत्र नूं। बाबा दातू जी उठ के चले गए, जाके मत्था टेकिया, पुछया पिता जी याद किया। सतगुरां ने वेख्या भी मूँह ते कालख लवाई हुई है। पुछया, कहन लगे बाबा दातू जी तुहाडे मूँह ते कालख लगी है, की करदे आए हो? बाबा दातू जी कहन लगे पिता सतगुरु जी मैं अज माया गिणदा पिया सी भी किन्नी संगत वालों आई, पैसे गिणदा पिया, वो माया गिणदा सी, मेरे हत्थां नूं मैल लग गई तो मेरे मूँह ते खुरक होई, मैं मूँह ते मलिया हत्थ तो वो तां मूँह नूं लग गई होवेगी। जदों ये बचन सुनिया ना गुरु अंगद साहब जियां ने तो महाराज हस पे, हस के कहन लगे बाबा दातू ये माया दुनिया दे विच भी मूँह काला कराउंदी ते परलोक दे विच भी कराउंदी है। ये माया लोक परलोक में मूँह ही काला कराउण वाली है। ये बचन महाराज जियां ने उस वेले आखे, पर वो बचन जिहड़े सन वो बाबा दातू जियां नूं समझ नहीं आए भी महाराज दे बचनां दा तात्पर की है। एक समा इहो जिहा आया बाबा दातू जी उस माया दे वास्ते सची मुची अपना मूँह काला ही करवा बैठे। दुनिया में बड़ा भंडी हुई, बड़ी निरादरी हुई। सतगुरु पातशाह कहन लगे वो परमात्मा निरंजन है। दुनिया के लोगों नूं मैल लगती है माया की, परमात्मा नूं माया की मैल नहीं लगती। इन्हां मैलों तो वो परे है, उतां नूं निरंजन कहा जाता। निरंजन अंजन नाम मैल का भी मैल तो जिहड़ा वखरा है। अपर परंपर, अपर जिहड़ा ब्रह्मा वर्गा देवता, वड्डे वड्डे जिहड़े देवते ने वो परमात्मा उन्हां तो भी अपरंपर है, वो भी नहीं जान सकते परमात्मा दे अंत नूं। एका माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। तो महाराज कहन लगे वो वेखै उन्हां नज़र ना आवे बहुता इहो विडान। ऐसा वो परमात्मा है, वड्डे वड्डे देवते भी उसदा अंत नहीं पा सकते, ना ही पाउणगे। तां उसनूं अपर परंपर लिखिया। सगली जोत तुम्हारी है परमात्मा, तू सारियां विच तेरी जोत है, तू सारियां विच बैठा होया। वड्डे छोटे विच, उच्चे नीवें विच, माँ बाप विच, पुत्र धीआं विच, रिश्तेदारां दे विच, सारियां विच तेरी जोत, तेरी चेतन सत्ता जिहड़ी है वो काम कर रही है। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट जोत सवाई। अकाल पुरख जी हरेक घाट हिरदे दे विच तुसीं अपने आप नूं छुपा के बैठे हो। हुण साडे हिरदे विच परमात्मा ते है, ये गल ते बिल्कुल सच्ची है, पर सानू दिसदा नहीं क्योंकि वो साडे अंदर बैठ के लुकिया होया है। घाट घाट अंतर ब्रह्म लुकाया, उस ब्रह्म ने अपने आप नूं छुपा लिया साडे अंदर आके। असीं उहनूं ही प्रगट करना है बाणी पढ़ के, नाम जप के। घाट घाट अंतर ब्रह्म लुकाया, वो ब्रह्म लुकिया होया कल्ले साडे हिरदे विच नहीं, जिन्ने भी पशु पंछी जो भी दुनिया में बनिया सारियां विच बैठा होया, पर लुकिया होया भी नाल ही है, दिसदा नहीं है। घट घट जोत सबाई, सारियां विच ओहदी जोत काम भी करदी पई है। जे ओहदी जोत ना होवे, रुख कदे छोटे तो वड्डा ना होवे, रुख नूं कदे फल ना लगे, रुख नूं कदे फुੱਲ ना लगे, ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੀੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੀ ਚੇਤਨ ਸਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਮੁਕਤੇ ਗੁਰਮਤੀ, ਨਿਰਪੈ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮਤੀ ਨਿਰਪੈ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰਮਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਰਭੈ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਤਾੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਾ, ਟਿਕ ਜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਮੁਕਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਰੂਪੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਤਖਤੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਨਮੈ ਕੋਸ਼, ਪ੍ਰਾਣਮੈ ਕੋਸ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਮਤੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵੇਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੰਤ ਪਾਏ ਕਾਲ ਸਿਰ ਜਨਤਾ, ਵਸਗਤ ਜੁਗਤ ਸਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੰਤੋ ਪਾਏ। ਜੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਸੁੰਡੀਆਂ, ਮੱਖੀਆਂ, ਮੱਛਰ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਹਾਥੀ, ਮਨੁੱਖ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਖੇਡ ਕੀ ਖੇਡੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਸਿਰ ਜਨਤਾ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਜਨਮ ਵੀ ਆਪ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁਣ ਭੱਜਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭਜਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਕੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਧੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਪਰ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਸਿਰ ਜਨਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮੌਤ ਲਾ ਛੱਡੀ ਵੀ ਚਲੋ ਭੱਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੱਜੋਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਭੱਜੋਗੇ? ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਛੱਡਿਆ, ਅਫਲਾਤੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਲਏ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ 8 ਵਰ ਮੰਗ ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ, ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੁਝ ਕਵੇ ਨਾ ਰਾਵਣ ਬਚ ਸਕਿਆ ਕਾਲ ਬੰਧਨ ਵਾਲਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅਫਲਾਤੂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਚ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਾ ਮਰਾਂ ਵਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਾਲ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਲ ਸਿਰ ਜਨਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਾਲ, ਉਹ ਮੌਤ ਉਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਭੱਜ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਦੌੜ ਲੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ,
उन्होंने ग्रंथां विच लिखी है। कहन लगे एक बोड़ का बहुत वड्डा रुख है, उहदे उपर एक कबूतर बेचारा बैठा होया चोग चुके, तो कहन लगे उस पहाड़ी के उपर देवतियां की जिहड़ी मीटिंग हो रही है, उन्होंने कोई मशवरा करना, देवते इकट्ठे हो रहे। सो एक ये जिहड़ा है बनाई गई है एक कहानी समझण वास्ते। कहन लगे एक प्रकरण बनाया गया है, देवते आउंदे पे, कोई कासे ते कोई कासे ते। कहन लगे जिहड़ा काल दा मौत दा देवता है ना धर्मराज, वो भी कहिंदे अपने वाहन ते। शास्त्रां विच हिंदू धार्मिक ग्रंथ ये गल कहिंदा कि जिहड़ा धर्मराज है झूटे की सवारी करदा। वेख्या तो किसी ने नहीं भी करदा है कि नहीं करदा, पर उन्हां दा ग्रंथ ये गल कहिंदा भी ये सवारी झूटे की करदा। कहन लगे जदों काल भगवान धर्मराज आया, अपना झूटा लिया के रुख दे नाल बधा, उन्हें अचानक जो उपर नूं निगाह मारी तो कबूतर बैठा, बड़े ध्यान दे नाल उन्हें कबूतर दे वल वेखिया ते आप अगे लंघ गया। हुण कबूतर नूं डर आ गया, ये मेरे वल वेखिया बड़े इसने ध्यान दे नाल, इहदे विच कोई राज है। कहन लगे कोल ही गरुड़ पंछी बैठा होया, सब तो तेज भजन की उड़न की समर्था गरुड़ दे कोल है, इन्ना तेज उड़दा भी वो जिन्ना पंछी कोई तेज उड़ नहीं सकता। कहन लगे गरुड़ ने पूछया कबूतर नूं, कहन लगा क्यों डर गया? कहंदा डरिया तां हाँ, मैनू धर्मराजा बड़ा वेख के गया, मैनू लगदा भी मेरा अंत समा नेड़े आ गया। गरुड़ ने समझाया, कहन लगा वो छड्ड कुछ नहीं हुंदा, पर जदों नहीं ना मन्निया कबूतर डर ही गया, बहुता कंबण ही लग पिया। कहन लगा चल मेरे उपर बैठ, मैं तैनू हज़ारां मील दूर छड्ड आउंदा, इन्नी दूर छड्ड के आवांगा, मौत का फरिश्ता ये धर्मराज तैनू लभ ही नहीं पावेगा, इन्नी दूर छड्ड के आउंदा। अपने उपर बिठाया, हज़ारां मील दूर जाके एक पहाड़ दे गुफा दे विच बिठा के आ गया, इत्थे बैठा रहो, तैनू काल कुछ नहीं कवेगा। आप उड़ के फिर उत्थे आके गरुड़ बैठ गया जिथे पहला बैठा होया। कहंदे देवतियां दी मीटिंग खत्म हुई, जदों वापस जान लगे धर्मराजा फिर उस रुख दे कोल आके उपर नूं वेखण लगा। जदों उपर नूं वेखदा ना कबूतर वाल, कबूतर ते है नहीं। उस वेले गरुड़ ने पूछया, कहन लगा की वेखदे पए हो? जिन्हों तुसीं वेखदे पए हो ना, उन्हों मैं हज़ारां मील दूर छड्ड के आया हाँ, तुसीं ते लभ ही नहीं सकदे मैं किन्नी दूर छड्ड आया। जदों इन्नी गल कही, कहन लगे धर्मराजा हस पिया। उस वेले गरुड़ ने पूछया भी हसिया क्यों? कहन लगा हसिया तां सी जदों मैं कबूतर नूं इत्थे बैठा वेखिया ना, मैं सोचदा सी भी इहदी मौत होनी नहीं है, क्योंकि इहदी मौत ते हज़ारां मील दूर लिखी गई है इहदे कर्मां दे मुताबक। ये इत्थे बैठा ना, इन्हें उत्थे जाना, इन्ने समय में उड़ के उत्थे जा ही नहीं सकता, ना इन्हें उत्थे जाना ना इन्हें मरना है, पर मेरा काम तो तू सौखा कर दिता, तू झाटी उत्थे छड्ड आया, हुण उहनूं कोई बचा नहीं सकेगा, उसकी मौत जिथे तू छड्ड के आया उत्थे ही लिखी हुई है। इस तरह कहिंदे अंत हो गया। ये समझण समझाउण वास्ते सिੱਖਿਆ है, जदों मौत आउंदी है बंदे नूं अपने समय ते लै ही जांदी है। महाराज कहन लगे जंत उपाए काल सिर जनता, पहला जीव पैदा किते फिर सारियां दे सिर ते मौत पैदा की है। ते पातशाह कहन लगे वसगत जुगत सुबाई, इत्थे ही बस नहीं, साडे सारियां दी रोजी रोटी उन्हें अपने हत्थां विच रखी हुई है। ਉਹਦੀ मर्जी है तो सानू रोजी रोटी मिलेगी, जे ਉਹਦੀ मर्जी नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। सारी दुनिया नू अपने कंट्रोल विच करके बैठा है, किनू की देना किनू की देना है। पातशाह कहन लगे वसगत अपने वस किया होया, जुगत सुबाई सारियां जुगतियां सारे तरीके, किनू की देना किनू कदों देना, ये सारा कुछ उसदे अपने हथ विच है। जदों मौज हुंदी है ना उदों वो दिंदा है। सतगुर सेव पदार्थ पावा, छूट है शब्द कमाई। सतगुरु की सेवा करनगे ना उन्होंने पदार्थ मिलेगा, नाम नाम पदार्थ, नाम वाहिगुरू मंत्र, राम राम दा मंत्र, अल्लाहू दा मंत्र। जिहड़े गुरु की सेवा करनगे उन्होंने गुरु का शब्द मिलेगा, नाम पदार्थ मिलेगा, तो फिर उसकी कमाई करके छूटै शब्द कमाई। कला उपदेश मिल गया तो भला नहीं होना, उपदेश दे नाल कमाई करनी पैनी है। बच्चा बैठा क्लास दे विच, टीचर ने पढ़ा दिता, गल खत्म नहीं होगी भी पढ़ा दिता चलो ठीक है। जिहड़ा पढ़िया होया ना, जिहड़ा पढ़ाया गया वो याद करना पैना। जिन्ना चिर याद नहीं ना करदा उन्ना चिर पढ़े पढ़ाए का फायदा कोई नहीं बहुता होना।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬੰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਛੁਟੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਛੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੋਚੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਚ ਸਮਾਵਾ, ਵੇਲੇ ਸੂਚਾ ਧਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੂਚੈ ਭਾਂਡਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰ, ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਾਮ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਲੋਭ ਨਾਲ, ਮੋਹ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇਗਾ। ਵਿਰਲੇ ਸੂਚਾਚਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਿਰਲੇ ਸੂਚਾਚਾਰੀ। ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਵਿਰਲੇ ਸੂਚਾਚਾਰੀ, ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਸੁੱਚਮ ਰੱਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੰਤੇ ਕੋ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੰਤੈ ਕੋ, ਤੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵ, ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਰਮ ਤੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੰਤੈ ਕੋ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਿਲਿਆ। ਤੰਤੈ ਕਹੀਏ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਕਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਦਿਓ ਸੱਜਣਾ ਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲੋ। ਸੋਚੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਚ ਸਮਾਵਾ, ਵੇਲੇ ਸੂਚਾਚਾਰੀ। ਤੰਤੇ ਕੋ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ